Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, first canto, third chapter, first slok, pratham slok to Shuta Yuvacha Jagrihe Paurusam Rupam Bhagavan Mahad Adibhi Shambhutam Shodasha Kalam Adau Luka Shishrikaya Suta Uvacha Jagrihe Paurusam Rupam Bhagavan Hadivi Sambhutam Saurasha Kalam Adau Luka Shishrikaya Vacha Jagrihe Paurusam Rupam Bhagavan Mahadadivi Sadhu Sambhutam Sodasakalam Adoluka Shishrikaya. Shuta said, in the beginning of creation, the Lord first expanded himself in the universal form of the Purusha incarnation and manifested all the ingredients for the material creation. And thus, at first, there was the creation of the 16 principles of material action. This was for the purpose of creating the material universes. Purport. The Bhagavad Gita states that the personality of Godhead, Sri Krishna, maintains these material universes by extending his plenary expansions. So this Purusha form is the confirmation of the same principle. The original personality of Godhead Vasudeva or Lord Krishna, who is famous as the son of King Vasudeva or King Nanda, is full with all opulences, all potencies, all fame, all beauty, all knowledge and all renunciation. A part of his opulence is manifested as impersonal Brahma and part of his opulence is manifested as Paramatma. The Purusha feature of the same personality of Godhead Sri Krishna is the original Paramatma manifestation of the Lord. There are three Purusha features in the material creation, and this form, which is known as the Karunamoy Vishnu, is the first of the three. The others are known as the Garbhodakshayi Vishnu and the Kshirodakshayi Vishnu, which we shall know one after another. The innumerable universes are generated from the keyholes of this Karunamoy Vishnu, and in each of the universes the Lord enters as Garbhodakshayi Vishnu. In the Bhagavad Gita, it is also mentioned that the material world is created at certain intervals and then again destroyed. This creation and destruction is done by the Supreme Will because of the conditioned souls or the Nitya-Baddha living entities, living beings. The Nitya-Baddha or the eternally conditioned souls have the sense of individuality or ahankar, which dictates to them sense enjoyment which they are unable to have constitutionally. The Lord is the only enjoyer and all others are enjoyed.
The living beings are predominated enjoyers, but the eternally conditioned souls, forgetful of this conditional position, have strong aspirations to enjoy. The chance to enjoy matter is given to the conditioned souls in the material world, and side by side they are given the chance to understand their real constitutional position. Those fortunate living entities who catch the truth and surrender unto the lotus feet of Vasudeva after many births in the material world join the eternally liberated souls and thus are allowed to enter into the kingdom of Godhead. After this, such material living entities need not come again within the occasional material creation, but those who cannot catch the constitutional truth are again merged into the Mahatattva at the time of annihilation of the material creation. When the creation is again set up, this Mahatattva is again let loose. This Mahatattva contains all the ingredients of the material manifestations, including the conditioned souls. Primarily, this Mahatattva is divided into 16 parts, namely the first 5 gross material elements and the 11 working instruments or senses. It is like the cloud in the clear sky. In the spiritual sky, the effulgence of Brahman is spread all around and the whole system is dazzling in spiritual light. The Mahatattva is assembled in some corner of the vast unlimited spiritual sky, and the part which is thus covered by the Mahatattva is called the material sky. This part of the spiritual sky called the Mahatattva is only an insignificant portion of the whole spiritual sky, and within this Mahatattva there are innumerable universes. All these universes are collectively produced by the Karunamoy Vishnu, called also the Mahavishnu, who simply throws his glance to impregnate the material sky. 2 number slok 2. Yashyam bhasi sayanasya yoga nidram vitanvataha nabhirhadam bujadase Brahma Vishwa Srijam Pati. Yashyam Bhasi Shayanasya Yoga Nidram Vitanvataha Nabhi Hridam Bhujadasin Brahma Vishwa Patihi Yashyam Bhasi Sayanasya Yoga Nidram Vitanvataha Nabhi Hridam Bhujadasin Brahma Vishwa Patihi. A part of the Purusha lies down within the water of the universe from the navel lake of his body sprouts a lotus stem, and from the lotus flower atop this stem Brahma, the master of all engineers in the universe, becomes manifest. The first Purusha is the Karunamoy Vishnu. From his skin holes, innumerable universes have sprung up. In each and every universe, the Purusha enters as the Garbhodakshaya Vishnu. He is lying within the half of the universe, which is full with the water of his body, and from the navel of Garbhodakshaya Vishnu has sprung the stem of the lotus flower, the birthplace of Brahma, who is the father of all living beings and the master of all the demigod engineers engaged in the perfect design and working of the universal order.
Within the stem of the lotus, there are 14 divisions of planetary system, and the earthly planets are situated in the middle. Upwards, there are other better planetary systems, and the topmost system is called Brahmalok or Satyalok. Downwards from the earthly planetary system, there are 7 lower planetary systems inhabited by asuras and similar other materialistic living beings. From Garbhodakshay Vishnu, there is expansion of the Kshirodakshay Vishnu, who is the collective Paramatma of all living beings. He is called Hare, and from him all incarnations within the universe are expanded. Therefore, the conclusion is that the Purusha avatar is manifested in 3 features. First, the Karunodakshay Vishnu, who creates aggregate material ingredients in the Mahatattva. Second, the Garbhodakshay, who enters in each and every universe. And third, the Kshirodakshay Vishnu, who is the Paramatma of every material object, organic or inorganic. One who knows these plenary features of the personality of Godhead knows Godhead properly, and thus the knower becomes freed from the material conditions of birth, death, old age and disease, as it is confirmed in Bhagavad Gita. In this shloka, the subject matter of Mahavishnu is summarized. The Mahavishnu lies down in some part of the spiritual sky by his own free will. Thus he lies on the ocean of Karan, from where he glances over his material nature, and the Mahatattva is at once created. Thus, electrified by the power of the Lord, the material nature at once creates innumerable universes. Just as, in due course, a tree decorates itself with innumerable grown fruits. The seed of the tree is sown by the cultivator, and the tree or the creeper in due course becomes manifested with so many fruits. Nothing can take place without a cause. Karan ocean is therefore called the causal ocean, or Karan means causal. We should not foolishly accept the atheistic theory of creation. The description of the atheist is given in the Bhagavad Gita. The atheist does not believe in the Creator, but he cannot give a good theory to explain the creation. Material nature has no power to create without the power of the Purusha, just as a Prakriti or woman cannot produce a child without the connection of a Purush or man. The Purusha impregnates and the Prakriti delivers. We should not expect milk from the fleshy bags on the neck of a goat, although they look like bristly nipples. Similarly, we should not expect any creative power from the material ingredients. We must believe in the power of the Purusha, who impregnates Prakriti or nature. Because the Lord wished to lie down in meditation, the material energy created innumerable universes at once. In each of them the Lord lay down, and thus all the planets and the different paraphernalia were created at once by the will of the Lord. The Lord has unlimited potencies, and thus he can act as he likes by perfect planning. Although personally he has nothing to do, no one is greater than or equal to him. That is the verdict of the Vedas. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Jayapata Saminiti Namine Namo Acharya Padaya Nitai Kipapadayine Gaur Katha Dhamadaya Nagara Gramatarine Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Saminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Vicharine Nirvishesha Sunnavadi Prasata Desatarine Mukhaṁ Karoti Vasalam Pangum Langarete Girim Jaktipatamaham Vande Sri Guru Dinatayam Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Isharam Hari Om Tatsat. এই দুইটা শ্লোকৰ এই গোটেই চেপ্টাৰটো হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণ হৈছে সমস্ত অৱতাৰৰ উৎস. কৃষ্ণ ইজ দ্য চ'ৰ্চ অফ অল ইনকাৰ্নেশ্যনছ. তোৰ ওপৰত কৃষ্ণ যে সকলো অৱতাৰৰ উৎস চ'ৰ্চ, সেই কথাটো ইয়াত চুত গোস্বামী পাদে কৈ আছে. প্ৰথম শ্লোকটোত
তো সেই পারে কৈছে যে জগৃহে পৌৰুষম ৰূপম ভগৱান মহৎ আদিভি সম্ভূতম সদোষকালম আদৌ লোক শিশ্ৰিক্ষয়া। কি বুলি কৈছে ইয়াত? প্ৰথমটোত কৈছে যে সুখদেৱ গোস্বামীয়ে কৈছে যে সৃষ্টিৰ আদিতে পৰমেশ্বৰ ভগৱানে প্ৰথম তেওঁৰ পুৰুষ অৱতাৰ বিৰাট ৰূপ হিচাপে নিজকে প্ৰকাশ কৰে আৰু মহত্তত্ব অহংকাৰ আৰু পঞ্চমাত্ৰ আদি জড় সৃষ্টিৰ সমস্ত উপাদানবিলাক প্ৰকাশ কৰে। এইভাৱে জড় জগতৰ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰথমে 16টা তত্ত্ব সৃষ্টি কৰে। সৃষ্টিৰ আৰম্ভণিতে ভগৱানে কি কৰিছে? ভগৱান লৰ্ড কৃষ্ণ নিজকে বিৰাট ৰূপত, বিৰাট পুৰুষৰ ৰূপত নিজকে এক্সপানশ্যন কৰিছে আৰু এক্সপানশ্যন কৰি যিমান মেটেৰিয়েল ক্ৰিয়েশ্যনৰ যিমান ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে সেই গোটেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছবিলাক সৃষ্টি কৰিছে আৰু 16টা তত্ত্ব প্ৰথমতে মেটেৰিয়েল একশ্যনৰ 16টা তত্ত্ব ক্ৰিয়েট কৰিছে, সৃষ্টি কৰিছে। এইটো কিহৰ কাৰণে কৰিছিল? ফৰ দ্য পাৰ্পাছ অফ ক্ৰিয়েটিং দ্য মেটেৰিয়েল ইউনিভাৰ্ছ। মেটেৰিয়েল ইউনিভাৰ্ছ সৃষ্টি কৰাৰ কাৰণে। ইয়াত প্ৰভুপাদে খুব সুন্দৰকৈ ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে। আমি আগৰ ক্লাছতো কৈ আহিছোঁ যে ভগৱান কৃষ্ণই গোটেই মেটেৰিয়েল যিমান ইউনিভাৰ্ছ আছে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডবিলাক, জড়জাগতিক বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডবিলাক পালন কৰে। তেওঁ সৃষ্টিও কৰে, পালনো কৰে। তেওঁ পালন কৰে। ব্ৰহ্মা হৈছে 2 নম্বৰ শ্লোকত কৈছে ব্ৰহ্মা ক'ৰ পৰা সৃষ্টি হৈছে? গৰ্ভোদকশায়ী বিষ্ণুৰ পৰা। কৃষ্ণ অৰিজিনেল ফাৰ্ষ্ট লিভিং বিং। ফাৰ্ষ্ট লিভিং বিং হৈছে ব্ৰহ্মা। কৃষ্ণ ঈশ্বৰ পৰম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্ৰহ আদিৰ গোবিন্দ সৰ্বকাৰণ কাৰণম। ঈশ্বৰ পৰম কৃষ্ণ। ঈশ্বৰ হৈছে পৰম কৃষ্ণ। অদ্বৈতম অচ্যুতম অনাদিৰ অনন্ত ৰূপম। অদ্বৈতম অচ্যুতম অনাদিৰ অনন্ত ৰূপম। সকলোৰে আদি পুৰুষ পৰমেশ্বৰ ভগৱান। ৰূপম বুলি কৈছে, ৰূপ আছে, ভগৱানৰ ৰূপ আছে, নিৰাকাৰ নহয়। অনাদিৰ অদ্বৈতম অচ্যুতম অনাদিৰ অদ্বৈতম অচ্যুতম অনাদিৰ আদি ৰূপম। বেদেশু পুৰাণো নৱযৌৱনঞ্চ। সকলোৰে আদি পুৰুষ কিন্তু সদায় নৱযৌৱনঞ্চ, সদায় নৱযৌৱন অৱস্থাত হৈ থাকে। সেইজন হৈছে আদি পুৰুষ। আদি পুৰুষ কোন? কৃষ্ণ। কৃষ্ণৰ পৰা কৃষ্ণই এই গোটেই জড়জগত সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে কি কৰে? তেওঁ নিজকে এক্সপানশ্যন কৰে। এক্সপানশ্যনত প্ৰথম ইমিডিয়েট এক্সপানশ্যন হৈছে বলৰাম, তাৰ পৰা আৰু এক্সপানশ্যন হয়, তাৰ পৰা সংকৰ্ষণ হয়, সংকৰ্ষণৰ পৰা কাৰ এক্সপানশ্যন হয়? কাৰুণোদকশায়ী বিষ্ণু বা মহাবিষ্ণু। বিৰাট পুৰুষ এই মহাবিষ্ণু, গৰ্ভোদকশায়ী বিষ্ণু, ক্ষীৰোদকশায়ী বিষ্ণু, এইসকল হৈছে ভগৱানৰ পুৰুষ অৱতাৰ। ভগৱানৰ বহুত অৱতাৰ আছে, গুণ অৱতাৰ আছে, লীলা অৱতাৰ আছে, পুৰুষ অৱতাৰ আছে, যুগ অৱতাৰ আছে। আৰু শাস্ত্ৰত কৈছে যে আনকাউণ্টেবল ভগৱানৰ অৱতাৰ আছে। যেনেকৈ আমি নদী এখনত পানীৰ যিটো ৱেভ থাকে, সেই তৰংগটো আমি কেতিয়াও গণিব নোৱাৰোঁ। এই এটা ৱেভ, দুটা ৱেভ, তিনিটা ৱেভ, চাৰিটা ৱেভ। সেইকাৰণে সাধুসকলে কয় যে কোনোবাই যদি সাঁতুৰিব শিকিবলৈ ৰখি আছে নদীৰ পাৰত, বিৰাট সোঁত আছে তাত, যে অলপ সোঁতবিলাক কমক, এই ৱেভবিলাক কমক, তেতিয়া অলপ পানীটো প্লেইন হ'ব, তেতিয়া মই সাঁতোৰ শিকিম। যদি বহি থাকে তেওঁৰ জীৱনত সাঁতুৰি শিকিব পাৰিব নেকি? কেতিয়াও নোৱাৰে। কাৰণ এই নদীৰ সেই তৰংগ ৱেভটো কেতিয়াও নকমে। সাগৰৰ ৱেভ কোনোবাই হিচাপ কৰিব পাৰিব নেকি? তেনেদৰে কোনোবাই যদি ভাবি আছে যে মোৰ অলপ ইমান জড়জাগতিক ইমান এংজাইটি আছে, মোৰ টেনশ্যন আছে, ইমানবিলাক সমস্যা আছে, ইমানবিলাক কষ্ট পাই আছোঁ, ইমান মোৰ দায়িত্ব আছে, এই সকলো দায়িত্ব মই পালন কৰিব লাগিব, এইবিলাক অলপ পালন কৰোঁ, মোৰ অলপ টেনশ্যনবিলাক কমক, তাৰপিছত মই ভগৱানৰ ভজন কৰিম। সেইবুলি যদি বহি থাকে, ভগৱানৰ ভজনৰ কৰিম বুলি ভাবি লৈ পেলাই জীৱনত ভজন নহ'ব। ভজন গৈ পেলাই কি হ'ব? আমি কোনোবা দিনা দেখিম যে আমি দেহ ত্যাগ কৰিব লগা হৈছে। ভজন নহ'ব কেতিয়াও। সেইকাৰণে ভগৱানৰ বিভিন্ন অৱতাৰ আছে। ইয়াত ধুনীয়াকৈ চুত গোস্বামীপাদে বৰ্ণনা কৰি গৈ আছে। আদি পুৰুষ কৃষ্ণ,
তাৰপৰা বলৰামৰ পৰা সংকৰ্ষণ, প্ৰদ্যুম্ন, অনিৰুদ্ধ, সংকৰ্ষণ তেনেকুৱা আছে। সংকৰ্ষণৰ পৰা আকৌ মহাবিষ্ণু বা কাৰণদাক্ষায়ী বিষ্ণু। কাৰণদাক্ষায়ী বিষ্ণু ক'ত থাকে? কাৰণ সমুদ্ৰত থাকে, কজেল অচেন বুলি কয় কাৰণদাক্ষায়ী বিষ্ণু। কাৰণদাক্ষায়ী বিষ্ণুৱে যেতিয়া উশাহ ল'ব, গোটেই সমস্ত বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড প্ৰলয় হৈ যায়, মহাপ্ৰলয় হয়। আৰু যেতিয়া ভগৱান বিষ্ণুৱে নিশ্বাস এৰিব, তেতিয়া সৃষ্টি হয় আকৌ মহাবিষ্ণুৱে প্ৰথমতে মহৎ তত্ত্ব সৃষ্টি কৰে। মহৎ তত্ত্বটো কি? যিমান 16টা এলিমেণ্টছ, 16টা প্ৰিন্সিপল ভিতৰত ইয়াত প্ৰভুপাদে ইয়াত বৰ্ণনা কৰিছে। 16 প্ৰিন্সিপল কোনখিনিক লৈ পেলাই? দিছ মহৎ তত্ত্ব কণ্টেইনছ অল দ্য ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ অফ দ্য মেটেৰিয়েল মেনিফেষ্টেশ্যন including the conditioned soul. Primarily, this Mahat Tattva is divided into 16 parts, namely the 5 gross material elements. Pancha Mahabhut, সেইকেইটা এলিমেণ্ট, আত্মাওটো তাতে সোমাই আছে। 6 নম্বৰ হ'ল আৰু যিমান আৰু 11টা ৱৰ্কিং চেন্সেছ, সেই গোটেইবিলাক লৈ মহৎ তত্ত্ব কোনে সৃষ্টি কৰে? কাৰণদাক্ষায়ী বিষ্ণু বা মহাবিষ্ণুৰ পৰা। আৰু যেতিয়া নিশ্বাস ত্যাগ কৰিব, তেতিয়া সৃষ্টি হয় ক'ৰ পৰা? মহাবিষ্ণুৰ শৰীৰৰ যিমান ৰন্ধ্ৰ আছে গাৰ, সেই ৰন্ধ্ৰবিলাকৰ পৰা অসংখ্য বিলিয়নছ এণ্ড মিলিয়নছ অফ ইউনিভাৰ্ছবিলাক সৃষ্টি হয়। আৰু প্ৰত্যেক ইউনিভাৰ্ছত মহাবিষ্ণুৰ পৰা কোন প্ৰৱেশ কৰে? গৰ্ভোদক্ষায়ী বিষ্ণু প্ৰৱেশ কৰে। প্ৰত্যেকখন ইউনিভাৰ্ছত গৰ্ভোদক্ষায়ী বিষ্ণু প্ৰৱেশ কৰে। গৰ্ভোদক্ষায়ী বিষ্ণু যেতিয়া প্ৰৱেশ কৰে, গৰ্ভোদক্ষায়ী বিষ্ণুৰ পৰা ব্ৰহ্মাৰ উৎপত্তি হয়। ইয়াত উল্লেখ কৰিছে 2 নম্বৰ শ্লোকত। গৰ্ভোদক্ষায়ী বিষ্ণুৰ নাভি কমলৰ পৰা কি হয়? নাভি কমলৰ পৰা এটা পদুম ফুলৰ সৃষ্টি হয়। সেই পদুম ফুলৰ ওপৰত জন্মস্থান হৈছে ব্ৰহ্মাৰ। গৰ্ভোদক্ষায়ী বিষ্ণুৰ পৰা ক্ষীৰোদক্ষায়ী বিষ্ণু এক্সপানশ্যন হয়। ক্ষীৰোদক্ষায়ী বিষ্ণুৱে কি কৰে? ক্ষীৰসাগৰত থাকে, য'ৰ পৰা পৰমাত্মা হিচাপে প্ৰতিটো জীৱ, প্ৰতিটো অনুপৰমাণুত সোমাই যায়। এইটো হৈছে সৃষ্টি তত্ত্ব। যেতিয়া ধ্বংসৰ সময় হয়, ধ্বংসৰ সময়ত কোৱা হৈছে যেতিয়া প্ৰলয় আহিব, প্ৰলয় আহি কেতিয়া আহে বুলি কৈছে? যেতিয়া মহাবিষ্ণুৱে উশাহটো এৰি দিলে, আকৌ উশাহটো লৈছে, শ্বাস প্ৰশ্বাস, যেতিয়া উশাহটো টানি ল'ব, গোটেই এইবিলাক ধ্বংস হ'ব। ধ্বংসৰ সময়ত কি হ'ব? প্ৰথমতে কি হ'ব? এতিয়া আমাৰ ইয়াত আমি ইমান গৰম পাই আছোঁ, ফেন চলাই আছোঁ, AC চলাই আছোঁ, তাৰপিছতো শান্তি পোৱা নাই। কিমান গৰম? খুব বেছি 40 ডিগ্ৰী। মই বাৰু ৰাজস্থানৰটোৱে ধৰিলোঁ, 40-45 ডিগ্ৰী হয়। 45 ডিগ্ৰী, কেতিয়াবা 48 ডিগ্ৰীও হয়। 40 বুলিয়ে ধৰি ল'লোঁ এভাৰেজ। 40 ডিগ্ৰীত আমি ইমান কষ্ট পাই আছোঁ। যি সময় মহাপ্ৰলয় হয়, সেই সময়ত শাস্ত্ৰত লিখা আছে, মহাপ্ৰলয়ৰ সময়ত কি হ'ব? এই 40 ডিগ্ৰীটোক 12 টাইমছ 12 গুণ কৰি দিওঁ, কিমান হ'ব? 40ক 12 দি পূৰণ কৰিলে, 40ক 40 ডিগ্ৰী আমি 12 দি যদি পূৰণ কৰোঁ, 12 টাইমছ যদি কৰোঁ, 480 ডিগ্ৰী। 480 ডিগ্ৰী যদি টেম্পাৰেচাৰ হ'ব হয়, কি হ'ব? যিমান গছ গছনি জীৱ যিমান আছে চব পুৰি ভস্ম হৈ যায়। 480 ডিগ্ৰী। 480 ডিগ্ৰীত গোটেই ভস্ম হৈ গ'ল। তেতিয়া আমাৰ এতিয়াও যেতিয়া বহুত গৰম পৰে, তাৰপিছত বৰষুণ আহে। মহাপ্ৰলয়ৰ সময়তো তাৰপিছত বৰষুণ আৰম্ভ হয়। সেই যিটো বৰষুণ, সেইটো গোটেই অকল পানী দি পূৰা শেষ কৰি দিয়ে, গোটেই চব জলময় হৈ যায়। মহাপ্ৰলয়। তাৰপিছত সেই পানীখিনি আকৌ কি হৈ যায়? কোৱা আছে ইভাপৰেট হৈ যায়। সেইবিলাক যেনেকৈ আমি যদি বইল কৰোঁ, পানীটো ওপৰলৈ নাইকিয়া হৈ গৈ থাকে, তেনেকৈ সেইবিলাক আকৌ নাইকিয়া হৈ গুচি যায়। তাৰপিছত চব গৈ এই জীৱাত্মাবিলাক নাইকিয়া হৈ গ'ল নহয়, সেইবিলাক ক'ত স্থিতি ল'ব? তাৰ ওচৰত স্থিতি লয় কাৰণদাক্ষায়ী বিষ্ণু বা মহাবিষ্ণুৰ ওচৰত স্থিতি লয়। আৰু মহাবিষ্ণুৱে তাৰপিছত আকৌ যেতিয়া সৃষ্টি হ'ব, তেতিয়া আকৌ সেইবিলাক আকৌ এই টোপনি যোৱাৰ নিচিনা হৈ থাকিব। সেই সময়খিনিলৈকে আমি যেনেকৈ শুই থাকিলে নিজৰ চেন্সত নাথাকোঁ, একো নাজানো, তেনেকৈ আমি সুপ্ত অৱস্থাত গুচি যাব। যিমান জীৱাত্মা আছে, কোনবিলাক জীৱাত্মা গুচি যাব? যোনে মহাপ্ৰলয়ৰ সময়লৈকে বুজি নাপালে যে মই কৃষ্ণৰ নিত্য দাস। এই মনুষ্য জন্ম পোৱাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভগৱানক নিত্য সেৱা কৰা, ভগৱানৰ ভক্তি কৰা। সেইবিলাক যোনে বুজি নাপাব, সি চাৰেণ্ডাৰ নকৰিলে ভগৱানৰ ওচৰত। ভক্তিবিনোদ ঠাকুৰে কৈছিলে যে যি মুহূৰ্তত চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে কলি যুগত, 527 বছৰ নে কিমান বছৰ হ'ল এতিয়া, 532, কলি যুগৰ
চৈতন্য মহাপ্ৰভুৰ আৰম্ভণিৰ পৰা 10,000 বছৰ এইটো সোণালী গোল্ডেন এজ বুলি কয়, সোণালী যুগ, গোল্ডেন এজ। ভক্তিবিনোদ ঠাকুৰে কৈছে যে যোনে এই সোণালী যুগটোৰ ভিতৰত যোনে জন্মগ্ৰহণ কৰিছে, জন্মগ্ৰহণ কৰি ভগৱানৰ ধামত ভগৱানৰ ওচৰত ঘূৰি যোৱাৰ সুযোগ প্ৰাপ্ত হৈছে, যোনে পাইছে কিন্তু কৰা নাই, এলাহৰ প্ৰভাৱত, মায়াৰ প্ৰভাৱত, যি প্ৰভাৱতে হওক, ভক্তিবিনোদ ঠাকুৰে কৈছে যে বহু কোটি জন্মৰ পৰমেশ্বৰ ভগৱানৰ ওচৰত ঘূৰি যোৱাৰ সুবিধাটো নাপায় আৰু গৈ পেলাই লাষ্টত গৈ সেই 480 ডিগ্ৰীত পৰিবগৈ লাগিব। আমাৰ যে হেৰিটো আছে কিমানলৈকে যায় এইটো মাইক্ৰ' অভেনটো কিমানলৈকে আছে, এই মাইক্ৰ' অভেনত সোমাব লাগিব, তাৰ মাইক্ৰ' অভেনৰ প্ৰেছাৰ কিমান, টেম্পাৰেচাৰ কিমান থাকিব, 480 ডিগ্ৰী। সেই অৱস্থা হ'ব জীৱাত্মাবিলাকৰ। গতিকে ভক্তিবিনোদ ঠাকুৰে কৈছে যে যোনে এই গোল্ডেন যুগৰ জন্মগ্ৰহণ কৰিছে তেওঁ মহাপ্ৰভুৰ কৃপাপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগে আৰু ভগৱত ধামলৈ ঘূৰি যাব লাগে, ভগৱত ধাম ঘূৰি যাব লাগে। কেনেকৈ ঘূৰি যাব লাগে? একমাত্ৰ ৰাস্তাটো কি? হৰে কৃষ্ণ 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 হৰে হৰে, হৰে ৰাম 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 হৰে হৰে। প্ৰভুপাদে কৈছিলে যে ইস্কনৰ লাইফ স্পান হৈছে, ইস্কনৰ আয়ুস হৈছে 10,000 years। ইস্কনো 10,000 বছৰ টিকি থাকিব, কিন্তু 10,000 বছৰলৈকে প্ৰভুপাদে এইটো কৈ গৈছে বহুত মন্দিৰ বন্ধ হৈ যাব, যেনেকৈ মায়াপুৰ থাকিব আৰু কিছুমান মন্দিৰ থাকিব, বহুত মন্দিৰ বন্ধ হৈ যাব। 10,000 years এই গোল্ডেন এজটোৰ কাৰণে ইস্কন থাকিব, সংকীৰ্তন যজ্ঞ প্ৰচাৰ হৈ থাকিব। তাৰপিছত লাহে লাহে কলিৰ প্ৰভাৱ বাঢ়িব আৰু এইবিলাক লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব, নাথাকে আৰু। খুব টেকনিকেল কথা, কিন্তু প্ৰভুপাদে খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত ব্যাখ্যা কৰিছে। ইয়াৰ পিছৰ যিটো শ্লোক আছে, এই শ্লোকটো য়স্যাম্বসি শয়ানস্য যোগ নিদ্ৰাম বিতন্বতঃ নাভৃহৃদম্বুজাদ আসীত ব্ৰহ্ম বিশ্বসৃজাম্পতি। ইয়াত কৈছে যে পুৰুষ অৱতাৰৰ এটা অংশ গৰ্ভোদক চাই বিষ্ণু হিচাপে শয়ন কৰে আৰু তেওঁৰ তাৰমানে অৰ্থাৎ গৰ্ভোদকশায়ী বিষ্ণুৰ নাভি কমলৰ পৰা এটি পদুম ফুল বিকশিত হয় আৰু সেই পদুমৰ পৰাই প্ৰজাপতিদের প্ৰতি ব্ৰহ্মা জন্মগ্ৰহণ কৰে। ব্ৰহ্মাৰ a part of the Purusha lies down within the water of the universe. From the navel lake of his body sprouts a lotus stem. তেওঁৰ নাভি কমলৰ পৰা যিডাল ঠাৰি, পদুমৰ ঠাৰিডাল ওলাই গৈ পেলাই সম্পূৰ্ণৰূপে গৈ এখন ব্ৰহ্মাণ্ডৰ, যেনেকৈ আমাৰ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ 14 ভুৱন বুলি কয়, 14 ভুৱনৰ একদম ওপৰত গৈ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ একদম ওপৰত কোন সৃষ্টি হয়? এই কমলৰ ওপৰত স্বয়ং ব্ৰহ্মাৰ সৃষ্টি হয়। আৰু সেই 14 ভুৱনৰ মাজত আমাৰ এই গ্ৰহ, আমাৰ পৃথিৱী লোক আছে আৰু তাৰ তলত টোটেল 14, তলত কেইখন আছে? তলত 7খন আছে। 7খন কাৰ আছে? কোন থাকে তাত? অসুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অতল, বিতল, চুতল, ৰসাতল, লাষ্টত গৈ পেলাই আৰু ওপৰত তেনেকৈ ওপৰত 6খন আছে। এতিয়া আমি পৃথিৱীত মাজত আছোঁ। মাজত থকাৰ কাৰণে তললৈ আমাৰ যিমান গৈ থাকে, পৃথিৱীত ওপৰলৈ যিমান যাব এইবিলাক হায়াৰ প্লেনেটৰী ছিষ্টেম, আৰু তলত যিমান যাব সেইবিলাক লোৱাৰ প্লেনেটৰী ছিষ্টেম। যোনে তললৈ যিমান গৈ থাকিব সিমান কষ্ট পাই গৈ থাকে। সেইকাৰণে তলত সিমান কষ্টবিলাক বাঢ়ি যায়, জন্ম মৃত্যু জৰা ব্যাধিৰ গোটেই চক্ৰটো তাত বাঢ়ি যায়। ওপৰত সেইবিলাক কম হয়, তাত অলপ আনন্দ বেছি থাকে, কিন্তু তাত ইমান বেছি লাক্সাৰিয়াছ লাইফ, সেই লাক্সাৰিয়াছ লাইফৰ মাজত তেওঁলোকে কি হৈ যায়? ভগৱানক পাহৰি যায়। সেইকাৰণে ওপৰৰ লোকৰ দেৱতাসকলেও সেইকাৰণে পৃথিৱীত জন্মগ্ৰহণ কৰিব খোজে, বিশেষকৈ ক'ত জন্মগ্ৰহণ কৰিব খোজে? ভাৰতবৰ্ষত।
আনকি মহাপ্ৰভু যেতিয়া ইয়াত কলিযুগত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল নদিয়াত, তেতিয়া মহাপ্ৰভুৱে দেৱ দেৱতাসকলক তেওঁ অহাৰ আগতে গোটেই এই নৱদ্বীপ ধামত বিভিন্ন ঘৰত মনুষ্য হিচাপে জন্মগ্ৰহণ কৰিব গৈছিল সকলোকে। তেওঁলোক চব আহিছে ইয়াতে, দেৱ দেৱতাসকল গোটেই ভৰ্তি হৈ গৈছিল নৱদ্বীপ মহাপ্ৰভুৰ জন্ম হোৱাৰ আগতে। ৰখি আছে কেতিয়া মহাপ্ৰভু আহিব, মহাপ্ৰভু কেতিয়া জন্ম হ'ব। চব দেৱ দেৱতা আহি হাজিৰ আগতে। যে একদম চিম্পুল কথা, যেতিয়া কোনোবা যদি দেশৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ক'ৰবাত যায়, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যোৱাৰ আগতে তেওঁৰ গোটেই ক'ত যাব কি কৰিব চব ঠিক ঠাক কৰি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ যিমান ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট, তেওঁৰ মেনেজাৰ যিমান য'ত অফিচাৰ আছে চব আহি আগতে হাজিৰ হৈ চব ঠিক ঠাক কৰি থাকে। প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আহে, নিজৰ মিটিং কৰে, যি কৰিব লগা আছে কৰিলে দায়িত্ব, তাৰপিছত গুচি যায়। তেনেকৈ ভগৱান যেতিয়া ইয়াত অৱতৰণ কৰে, ভগৱানৰ যিসকল পাৰ্ষদ আছে তেওঁলোকতো আহেই, তাৰ উপৰি দেৱ দেৱতাসকলো ইয়াত আহে। দেৱ দেৱতাসকলো ইয়াত আহি পেলাই ভগৱানৰ আৰাধনা কৰিব বিচাৰে। আনকি নৱদ্বীপৰ সীমান্তিকা দ্বীপ আছে, য'ত আমাৰ এতিয়া মায়াপুৰ জগন্নাথ আছে। সীমান্তিনী দেৱী, তেওঁ পাৰ্বতী, তেওঁ মহাপ্ৰভুৰ অৱতৰণৰ আগতে তেওঁ মহাপ্ৰভু গৌৰাংগ ৰূপে তেওঁ দৰ্শন কৰিব বিচাৰিছিলে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ গৌৰাংগ মহাপ্ৰভুৰ ধ্যানত বহিছিলে। গৌৰাংগ মহাপ্ৰভুৱে পাৰ্বতী দেৱীক দৰ্শন দিছিলে গৌৰাংগ ৰূপত। গৌৰাংগ ৰূপত দৰ্শন লাভ কৰিছিলে এইটো সীমান্তিকা দেৱীত। গতিকে 2 নম্বৰ ছেকেণ্ড শ্লোকটোত ফ্ৰম গৰ্ভোদক্ষাই বিষ্ণু দেৰ ইজ এক্সপানশ্যন অফ দি ক্ষীৰোদক্ষাই বিষ্ণু। গৰ্ভোদক্ষাই বিষ্ণুৰ পৰা ক্ষীৰোদক্ষাই বিষ্ণু হ'ল, সেইখিনি কৈছোঁ। তেওঁ হৈছে ইজ দ্য কালেক্টিভ পৰমাত্মা অফ অল লিভিং বিংছ। তেওঁ হৈছে সকলোৰে জীৱবিলাকৰ তেওঁ পৰমাত্মা, তেওঁক হৰি বুলি কয়। ইয়াত পুৰুষ অৱতাৰত পালোঁ যে 3 প্ৰকাৰৰ আছে। প্ৰথম হৈছে কাৰুণোদক্ষাই বিষ্ণু, যোনে মহৎ তত্ত্ব সৃষ্টি কৰে, যিমান মেটেৰিয়েল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে সেইবিলাক সৃষ্টি কৰে। ছেকেণ্ড হৈছে গৰ্ভোদক্ষাই বিষ্ণু, যোনে প্ৰতিখন ইউনিভাৰ্চত প্ৰৱেশ কৰে, গৰ্ভোদক্ষাই বিষ্ণু হিচাপে। আৰু 3 নম্বৰ হৈছে ক্ষীৰোদক্ষাই বিষ্ণু, যোন হৈছে পৰমাত্মা হিচাপে প্ৰতিটো জীৱৰ আৰু অনুপৰমাণুত তেওঁ কি কৰে, তেওঁ প্ৰৱেশ কৰে। আৰু ইয়াত প্ৰভুপাদে লিখিছে যে ওৱান হু ন'জ দিছ প্লিনাৰী ফিচাৰ্ছ অফ দি পাৰ্চনেলিটি অফ গডহেড knows Godhead properly, and thus the knower becomes freed from the material conditions, birth, death, old age and disease, and it is confirmed in Bhagavad Gita. কৈছে যে যোনে ভগৱানৰ এই অৱতাৰৰ বিষয়ে গোটেই এইবিলাক হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিছে, তেওঁৰ এই জন্ম মৃত্যু জৰা ব্যাধিৰ গোটেই চক্ৰৰ পৰা কি হয়, তেওঁ মুক্তি লাভ কৰে। জয় গ্ৰন্থৰাজ শ্ৰীমদ ভাগৱত মহাপুৰাণ কি, শ্ৰীল প্ৰভুপাদ কি, পিতাই গৌৰ প্ৰেমানন্দে। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.